Yes, sir. Now, see, Yes, sir. okay, uh, you mute yourself, all of you. Okay, now, see, in yesterday's class, we have started discussing like operations on signals. So, in that, we have seen time shifting. Time shifting means if y of t is equal to x of t minus t0, that is a mathematical equation to represent the time shifting operation of signals. There t naught is a some integer value or any value you can keep so that the signal is shifted right side and left side. If t0 or t naught is positive, then it is called right shift. If t naught is negative, it is left shift. ఆ ఈక్వేషన్ నిన్న ఈక్వేషన్ రాసుకున్నారు కదా మీరు వైటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టీ జీరో. ఆ టీ జీరో వాల్యూ కనుక పాజిటివ్ అయితే దాన్ని రైట్ షిఫ్ట్ అంటాం, అంటే సిగ్నల్ రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ అయి ఉంటుంది. సో ఇఫ్ టీ జీరో ఈజ్ నెగిటివ్, టీ జీరో నెగిటివ్ అయితే ఓవరాల్గా ఏమవుతుంది, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ టీ జీరో అవుతుంది. కాబట్టి దట్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్. ఇన్ ద సేమ్ వే వీ హ్యావ్ సీన్ time reversal or time reflection. Okay, time reflection in the sense the whatever the signal is present from 0 to positive side, if the same signal is present from 0 to negative, then we say that it is a time reversed. What is the mathematical equation for that? So yt is equal to x of at, x of minus t. Okay, yt is equal to x of minus t, దట్ ఈస్ అ టైమ్ రివర్సల్ ఆపరేషన్. ఇక టీ బదులు మైనస్ టీ ఉండాలి, అంటే ఒరిజినల్ సిగ్నల్లో ఎక్స్ టీ ఉంటుంది, టైమ్ రివర్స్డ్ ఆర్ అదర్వైజ్ రిఫ్లెక్షన్లో ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టీ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ఎస్టర్డేస్ క్లాస్. నౌ వీ విల్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ ఈస్ టైమ్ స్కేలింగ్ ఆపరేషన్. ఓకే, టైమ్ స్కేలింగ్ ఆపరేషన్. టైమ్ స్కేలింగ్ మీన్స్, so x of t, you assume that x of t is a continuous time signal. The signal yt is obtained by scaling the independent variable time t by a factor a defined by yt is equal to x of at. ఓకే, జనరల్గా మనం ఏం రాస్తామంటే ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అని రాస్తామండి. ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ నార్మల్ సిగ్నల్. ఎక్స్ ఆఫ్ ఏటీ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ టైమ్ స్కేల్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ సిగ్నల్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. ఓకే, so yt is equal to x of t. This is an important condition. This is the important condition. Actually this condition represents x of t is scaled by a factor a, where a is called scaling factor. Okay, where a is called scaling factor. Okay, are clear all of you? So yt is equal to x of at. So the output yt is nothing but the scaled version of the input signal x of t. X of t is the main signal. You see, x of t is the main signal, and yt output signal yt is the x of at. ఈ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మెయిన్ పాయింట్, yt అనేది y లెటర్ ఈజ్ యూజ్ టు రిప్రజెంట్ ద అవుట్పుట్, x ఈజ్ యూజ్ టు రిప్రజెంట్ ద ఇన్పుట్. ఓకే, ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ like that. Y variables are used to represent the output, x variables are used, x variable is used to represent the input. Now we'll discuss in some more detail about this. Okay, if a is greater than 1, a ఇక్కడ మనం లోపల రాసినాం కదండి కోషంట్ ఆఫ్ t, that a is greater than 1, then y of t is compressed version of x of t. compressed అంటే దాని విడ్త్ తగ్గించడం అని, compressed. ఓకే, compressed version of x of t. If on the other hand, if a is between 0 and 1, the signal y of t is stretched version of x of t or expanded version of x of t. ఏ గనక 0కి 1కి మధ్యలో ఉందనుకోండి, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, లైక్ దట్, ఎనీ వాల్యూ విచ్ ఈస్ బిట్వీన్ 0 అండ్ 1. 1 కంటే ఎక్కువైతేమో కంప్రెషన్ అని. జనరల్గా మనకి ఎట్లా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాం మనం, 1 కంటే ఎక్కువైతే ఎక్స్పాన్షన్, 1 కంటే తక్కువ అయితే కంప్రెషన్ అని జనరల్ టెండెన్సీ ఆ విధంగా ఉంటుంది. బట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈజ్, ఇఫ్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1, దెన్ ద సిగ్నల్ ఈజ్ కంప్రెస్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. అంటే ఏ వాల్యూ కనుక 1 కంటే ఎక్కువైతే దాన్ని ఒరిజినల్ సిగ్నల్కి కంప్రెస్ అయి ఉంటుంది. ఇఫ్ ఏ ఈజ్ బిట్వీన్ 0 and 1, 0 and 1 means any value between 0 and 1, 1/10, 1/50,
1 by 4, 1 by 3, 1 by 2, like that, any value between 0 and 1. If a value is between 0 and 1, then we say that the signal, the y of t is a expanded version of x of t. These two operations are, so here they have mentioned, you see here first pulse x of t undi kada, you see ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ స్క్రీన్ కనపడటం లేదు సార్. కనపడట్లేదా? లేదు సార్. అందరికి ఇదే ప్రాబ్లం అమ్మా? అనిల్ కుమార్, ఈజ్ ఇట్ ద ప్రాబ్లం ఫర్ యూ? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా నీకు? నో సార్. ఎవరికమ్మా ప్రాబ్లము? వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? ఎవరికి? వన్స్ మీరు రీఫ్రెష్ చేసి చూడండి, మీకు ఏదో అంటే నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం అయి ఉంటుంది, ఒకసారి మీరు రీఫ్రెష్ చేయండి. అక్కడ అందరికి మిగిలిన వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేదు, మీకు ఒక్కరికి సమ్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం, అదర్వైజ్ సమ్ అదర్ ప్రాబ్లం మే బి దేర్. ఓకే, సెట్ అయిందండి ప్రాబ్లం? Only that girl or any other person having the same problem? సార్ నాకు వైట్ గా కనిపిస్తుంది సార్ స్క్రీన్. Any other persons till now two are they are complaining like నాకు అలానే వస్తుంది సార్, వైట్ గా కనపడుతుంది స్క్రీన్. వైట్ గా కనపడుతుంది సార్ స్క్రీన్. ముగ్గురు ఇంకా ఎనీ అదర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్? స్క్రీన్ వైట్ వస్తుంది సార్. ఇక్కడ మొత్తం డిస్ప్లే అవుతుందమ్మా, నాకైతే ఇక్కడ నీట్ క్లియర్గానే ఉంది, బట్ మీ సైడ్ మీరు చెక్ చేసుకోవాలి సార్. వాళ్ళని కట్ అయ్యి మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వమనండి సార్, అప్పుడు క్లియర్గా వస్తుంది. మీరు ఒకసారి లాగౌట్ చేసి మళ్ళా లాగిన్ చేయండి అమ్మా. ఎవరికైతే ఈ ప్రాబ్లం ఉందో ఒకసారి లాగౌట్ చేసి లాగిన్ చేయండి, దెన్ ఇట్ మే వర్క్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, సో విల్ కంటిన్యూ దిస్, జస్ట్ గో త్రూ దట్. మీరు ఎవరికైతే ఇట్లా ప్రాబ్లం ఉందో మళ్ళా అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఇట్లా ప్రాబ్లం వస్తే లాగౌట్ అయిపోయి ఇమీడియట్గా లాగిన్ అయిపోండి, దెన్ యూ విల్ గెట్, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్, దేర్ ఇస్ నథింగ్ అదర్ థింగ్స్, రైట్? నా వైపు నుంచి నేను చేసేది ఏముండదు, మీకు కనిపించకపోతే నా వైపు నుంచి ఏదైనా మోడిఫికేషన్స్ చేస్తే కనపడేది అట్లా ఏం లేదు. ఇక్కడ ఎట్లా అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం మీకు అందరికి కనిపించలేదంటే అప్పుడు నా దగ్గర ఏదో నా సిస్టంలో ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్లు. కొంతమందికి కొంతమందికి కనిపించట్లేదంటే అది దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. ఓకే, మీరు అది మనసులో పెట్టుకోండి. కాబట్టి ఎప్పుడైనా మీకు అట్లాంటిది ఒకరికి ఇద్దరికి అట్లా జరుగుతుందంటే, సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం విత్ యువర్ మొబైల్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్. కాబట్టి ఒకసారి మళ్ళీ లాగౌట్ అయ్యి లాగిన్ చేస్తే మీరు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ యూ కెన్ జాయిన్. ఓకే, నౌ సో విల్ కంటిన్యూ దాట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ సిగ్నల్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ టైమ్ స్కేలింగ్ ఆపరేషన్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ టైమ్ స్కేలింగ్ ఆపరేషన్ by visualizing this stretching or otherwise expansion and compression. Now the x of t is a triangular pulse. Okay, x of t is a triangular pulse. What is the width of the triangular pulse? 2, -1 నుంచి +1 వరకు ఉంది, height 1. Okay, the width of the triangular pulse is 2, అంటే -1 నుంచి +1 వరకు ఉంది, height 1. Now so we want to so time scale it. Okay, now yt is equal to x of 2t. Instead of a, in place of a we are writing 2. Now the scaling factor is 2. Okay, ikkada a badulu 2 undi kada, దీని అర్థం ఏమి? Now the signal is compressed. Okay, what you can understand, because a value is greater than 1, a value is greater than 1, so that is why we can say that signal is compressed. అయితే ఏ విధంగా మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ ఏ విధంగా జరగాలనంటే యాంప్లిట్యూడ్లో ఏం చేంజ్ ఉండదండి, ఓన్లీ టైం యాక్సిస్నే
కంప్రెషన్ కానీ ఎక్స్పాన్షన్ కానీ చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద యాంప్లిట్యూడ్. ఒరిజినల్ సిగ్నల్కి ఎక్స్ ఆఫ్ టీకి ఎంత యాంప్లిట్యూడ్ ఉంటుందో టైం స్కేలింగ్ అయిన తర్వాత కూడా సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఉంటుంది. ఓన్లీ టైం యాక్సిస్లోనే డిఫరెన్స్ వస్తుంది, అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్లోనే డిఫరెన్స్ వస్తుందని. నవ్ యూ సీ ఇక్కడ మీద ఈ ఏ వాల్యూ ఎంతైతే ఉందో దాంతో ఈ టైం యాక్సిస్ని డివైడ్ చేయాలండి. మీరు చేయాల్సింది ఏమంటే కంప్రెషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఈజ్ దేర్, suppose if a is greater than 0 greater than 1, whatever the value is there, so you divide that you divide the entire time axis with that a. ikkada -1 undi kada, -1 ni you divide by 2, so therefore what you will get -1/2. Then 0 you divide it by 2, 0 divided by 2 means 0. Again you have a 1 here, 1 divided by 2 you will get 1/2. ఇంతకుముందు -1 నుంచి +1 వరకు ఉన్న పల్సు ఇప్పుడు ఏమైంది -1/2 నుంచి +1/2 వరకు, అంటే హాఫ్ విడ్త్ డిక్రీజ్ అయిందండి, అంతే కదా. ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఒరిజినల్ పల్స్లో ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అంత విడ్త్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈస్ 2. నౌ వాట్ ఈస్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ ఆఫ్ టీ? ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ ఆఫ్ 2t, ద విడ్త్ ఈస్ జస్ట్ ఓన్లీ 1. విడ్త్ అంటే ఏం చేయాలి? 1 మీన్స్ హైయెస్ట్ వాల్యూ మైనస్ మినిమం వాల్యూ, హయ్యర్ వాల్యూ మైనస్ లోయర్ వాల్యూ. హై వాల్యూ ఈజ్ 1, lower -1. 1 minus of -1 means 2. Here 1/2 minus of -1/2. 1/2 plus 1/2 means 1. Here the pulse width is compressed. Okay, compressed by a value of 2 or otherwise a scaling factor 2. That's what you can understand. So x of 2t means compressed version of x of t. ఇది దీని షేప్ ఎలా ఉంది చూడండి, దీనికంటే తక్కువ ఉంది కదా, విడ్త్ తగ్గింది కదా. దట్ ఈస్ వై వి సే దట్ ఇట్ ఈస్ కంప్రెషన్. Okay, compression. I hope you are clear about what is a time scaling, especially compression. If a is greater than 1, we say that signal is compressed. Now you see the second means second operation. Now here what is the a value? A value is 1/2. Okay, less than 1. It is the value of scaling factor here is between 0 and 1. 0 and 1 means, so it is 1/2 is a just 0.5. So therefore yt is equal to x of 1/2 into t. Now original signal లో -1 +1 ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎంత ఉందండి? సో 1/2 కాబట్టి ఈ టైం యాక్సిస్లో ఉండే వాల్యూస్ని అన్నిటిని 1/2తో డివైడ్ చేయండి. దెన్ వాట్ యూ విల్ గెట్ మైనస్, ఇక్కడ ఒరిజినల్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీలో -1 0 1 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదండి. -1 డివైడెడ్ బై 1/2 వాట్ యూ విల్ గెట్ -1 divided by 1/2 means you will get -2. Okay, are you clear all of you? -1 ఇక్కడ ఏదైతే ఏ వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూని ఏ వాల్యూ ఇక్కడ ఉన్న టైం యాక్సిస్ వాల్యూస్ని ఇవి ఏతో డివైడ్ చేయాలండి. ఓకే, -1 ఈజ్ దేర్ ఇనిషియల్లీ, అంతకుముందు అంతా జీరోనే, జీరోని డివైడ్ చేసినా కూడా జీరోనే వస్తుంది. 0 డివైడెడ్ బై ఎనీథింగ్ ఈజ్ 0, వి నో దట్. సో హియర్ -1 ఈజ్ దేర్ బిగినింగ్, సో -1 divided by 1/2, a value is 1/2, so which means -2. So 0 divided by 1/2, 0. So 1 divided by 1/2 means 2. So therefore now the signal is stretched or expanded. What is the signal width now? -2 to +2, అంటే టోటల్ విడ్త్ ఎంత 4 అండి. ఇనీషియల్ ఒరిజినల్గా విడ్త్ ఎంత 2, ఇక్కడ విడ్త్ ఎంత అయింది 4 అండి. దెన్ వీ కెన్ సే దట్ సిగ్నల్ ఈస్ ఎక్స్పాండెడ్ ఆర్ స్ట్రెచ్డ్. సిగ్నల్ స్ట్రెచ్ అన్నా ఎక్స్పాండ్ అన్నా సేమ్ అండి. ఓకే, నౌ లైక్ దిస్ వాట్ యూ కెన్ సే ఈస్, so in the first case signal is compressed because the a value or scaling factor is greater than 1. So in the second figure, so the scaling factor value is 1/2, it is less than 1. That is why we can say that signal is expanded or stretched. If anybody have any questions, you can ask me in this. This is a very important operation in the signals and systems. సో సమ్ టైమ్స్ జనరల్లీ మనం ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ 2 కదా, ఇక్కడ 1 కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్పాన్షన్, ఇక్కడ 1 కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి కంప్రెషన్ అనుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ ఏ రాంగ్ ఐడియా. సో యాక్చువల్లీ వెన్ ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 1, ఇట్ ఈస్ సిగ్నల్ ఈస్ కంప్రెస్డ్. అండ్ వెన్ ఏ ఇస్ లెస్ దాన్ 1 ఆర్ లెస్ దాన్ అండ్ మీన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ 0 and 1, we can say that signal is expanded or stretched. So this is about what is a time scaling. Okay, we have seen 3 different operations on signals: time shifting, time reversal and time scaling. Okay, next we will go for some elementary signals.
Okay, these are also important from exam point of view. Sometimes you will get the questions like what are the elementary signals, explain each one of them with neat sketches, like that you will get questions. Okay, 5 marks, even sometimes you will get it for 10 marks. Sometimes only ఒక క్వశ్చన్ ఒక సిగ్నల్ డిఫైన్ వాట్ ఈజ్ స్టెప్ సిగ్నల్ అని చెప్పి మీకు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు, అట్లా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ కామన్ అండ్ వెరీ సింపుల్ ఐడియా. ఓకే, నౌ ఈ ఎలిమెంటరీ సిగ్నల్స్లో only 3 important signals are there. They are called unit step signal, unit impulse signal, unit ramp signal. Okay, 3 important elementary signals are there: unit step, unit impulse, unit ramp. Okay, the first one is it is a discrete time unit steps sequence or step function. Okay, discrete means, so it is for different values of n. Discrete ki continuous time ki difference ఏమనంటే, కంటిన్యూస్ టైంలో అయితే మనం టైం యాక్సిస్ t తీసుకుంటామని, డిస్క్రీట్ టైంలో అయితే n తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ continuous time signal and discrete time signal. Now, so this is a unit step signal, and unit step signal is defined like this: u of n is equal to 1 for n greater than or equal to 0, u of n is equal to 0 for n less than 0. ఓకే, మీకు ఈ ఫంక్షన్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయిందని ఒకసారి, ఎందుకంటే సేమ్ సబ్జెక్ట్ మీకు వేరే మీ ఫైనల్ ఇయర్ ట్రిపుల్ కూడా ఉంది, డిఎస్పి అని చెప్పి. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ కన్ఫ్యూజన్. మీకు కంప్లీట్ అయిందా బాబు? చూడండి, ఎలిమెంటరీ సిగ్నల్స్, యూనిట్ స్టెప్, యూనిట్ ర్యాంప్, ఇంపల్స్ కంప్లీట్ అయినాయా? ఒకసారి రెస్పాండ్ కానీ. ఓకే, మీకు నేను అడిగినప్పుడే మీరు రెస్పాండ్ అవ్వండి ఇట్లాంటివి, ఎందుకంటే సేమ్ ఇలాంటి సబ్జెక్టే డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ అని సమ్ అదర్ ఫైనల్ ఇయర్ ట్రిపుల్ స్టూడెంట్స్ ఆర్, ఫర్ దెమ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్. కాబట్టి వాళ్ళకి మీకు కొంచెం ఈక్వలెన్స్గా ఉంటుంది సిలబస్. దట్ ఈస్ వై యూ రెస్పాండ్ వెన్ ఎవర్ ఐ ఆస్క్. ఓకే, the first elementary signal is step signal. Okay, that step signal, okay, first I will talk about a continuous time step signal. Okay, this is a continuous time step signal. Okay, మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి మీ నోట్బుక్లో. కంటిన్యూయస్ టైం స్టెప్ సిగ్నల్ ఆఫ్ యూనిట్ యాంప్లిట్యూడ్ అని చెప్పి ఇది రాసుకోండి, రాసుకోవాలి అందరూ. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ ఎలిమెంటరీ సిగ్నల్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. సమ్ టైమ్స్ you are directly you are getting these questions. Okay, it is a continuous time unit step signal. ఓకే, దీనికి మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్ చెప్తాను, మీరు రాసుకోండి. u of t, u బ్రాకెట్లో t రాయండి. u of t is equal to 1, u of t is equal to 1, ఇక్కడ ఉంది, ఇది రాసుకోండి. u of t is equal to 1 for t greater than or equal to 0 and 0 for t less than 0. ఓకే, u of t is equal to 1, ఇది రాసుకోండి. ఇక్కడ నేను ఇట్లా మౌస్ని రౌండ్ చేస్తున్నాను చూడండి. యూ రైట్ డౌన్ దాట్ u of t is equal to 1 ఫర్, ఇక్కడ కామా ఉంది కదా, దాన్ని ఎట్లా చదవాలంటే ప్రొనౌన్సియేషన్, u of t is equal to 1 for t greater than or equal to 0 and u of t is equal to 0 for t less than 0. ఓకే, నా ఇక్కడ చూడండి ఆ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ t నెగిటివ్ వాల్యూస్ నుంచి -∞ నుంచి 0 వరకు ఎంత ఉందండి? ఇక్కడ -∞ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడో. ఆ -∞ నుంచి 0 వరకు 0నే ఉంది. 0 దగ్గర ఏమైంది? సడన్లీ ద సిగ్నల్ ఈస్ జంపింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 1. ఇది 10 కాదు, 1.0. ఓకే, సడన్లీ సిగ్నల్ ఈస్ జంపింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 1. 10 అనుకుంటారేమో, ఇది 1.0. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ suddenly at t is equal to 0, signal is jumping, rising from 0 to 1 like a step. అంతే కదండి, సడన్గా చూడండి 0 దగ్గర 0 నుంచి యాంప్లిట్యూడ్ 0 నుంచి 1కి రైజ్ అయిందండి. మళ్ళీ అక్కడ ఇంకా ఈ 1 కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది. ఎక్కడ వరకు ఉంటుంది అంటే ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంటుంది. ఓకే, అదే మీకు ఇక్కడ మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్లో అదే చెప్పినాం. ఇక్కడ చూడండి, u of t is equal to 1 for t greater than or equal to 0. గ్రేటర్ దాన్ అంటే ఎంతైనా గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే 3, 10, 100, 1000 ఫర్ ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ t ఇట్ ఈస్ 1 ఫర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. 0 తర్వాత ఏ వాల్యూ ఆఫ్ టైంకైనా 1 ఉంటుంది.
and it is 0 for t less than 0. Negative values of time ki 0 nanu. Okay, that is called unit step signal. యూనిట్ అంటే యాంప్లిట్యూడ్ 1 అని. ఎప్పుడైనా యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ అంటే యాంప్లిట్యూడ్ 1 అండి. స్టెప్ సిగ్నల్ అంటే అది ఎంతైనా యాంప్లిట్యూడ్ ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు. బట్ యూనిట్ స్టెప్ మీన్స్ it is a step signal of unit amplitude, means only amplitude of the signal is 1. Okay, I hope you are clear about the continuous time unit step signal. Okay, why it is called step signal? Because at t is equal to 0, suddenly the signal is jumping from 0 to 1 like a step. That is why it is called a step signal. Okay, అయితే 0 దగ్గర వాల్యూ ఎంత అంటే అది ఎట్లా చెప్పాలంటే there is some Gibbs phenomenon అని ఉంది. ఆ గిబ్స్ ఫెనోమినన్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ 0 తర్వాత వాల్యూని 0 కంటే ముందున్న వాల్యూని మనం యావరేజ్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ ద మిడ్ అట్ 0. ఎగ్జాక్ట్లీ 0 దగ్గర వాల్యూ చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఇది 0 ఉంది, 1 ఉంది, ఏది డిసైడ్ చేస్తామంటే t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఎగ్జాక్ట్గా అంటే మనం ఎట్లా చెప్పాలంటే t తర్వాత ఎంత 1, 0 తర్వాత వాల్యూ ఎంత 1 ఉంది కదమ్మా. నెక్స్ట్ 0 కంటే ముందు అంటే నెగిటివ్ వాల్యూ సైడ్ ఎంత ఉంది 0 ఉంది. ఇక్కడ 1 ప్లస్ 0, 1 ప్లస్ 0/2 మీన్స్ 1/2. కాబట్టి అట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 1/2 మనం రాయాలనుకుంటే ఇక్కడ మీరు ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే అట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు 0 ఇట్ ఈస్ 1/2. జనరల్ డెఫినేషన్ అయితే ఇలానే రాస్తాం. u of t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఫర్ t గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, u of t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ t లెస్ దెన్ 0. దిస్ ఈస్ ద కంటిన్యూయస్ టైమ్ స్టెప్ సిగ్నల్ mathematical representation and this is the signal representation. ఓకే, మీకు రెండు ఇంపార్టెంట్. సిగ్నల్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. ఇన్ ద సేమ్ వే యూ హ్యావ్ టు రైట్ mathematical representation also. This is called functional representation or mathematical representation, and the whatever we have seen here, this is called pictorial representation or signal representation. Okay, I think you are clear about that. Now సో దాంట్లోనే ఆ స్టెప్ సిగ్నల్లోనే డిస్క్రీట్ స్టెప్ కూడా ఉంటుందండి. డిస్క్రీట్ స్టెప్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, నౌ దిస్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్, అక్కడ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ యూజ్ చేసినామండి, ఇక్కడ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్. ఓకే, నౌ ద టైమ్ యాక్సిస్ ఇస్ ఎన్. డిస్క్రీట్ మీన్స్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ టైమ్ యాక్సిస్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎన్ డిస్క్రీట్ అంటే. అట్లనే ఈ సిగ్నల్ నేమ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఇస్తాం ఆర్ యూ ఆఫ్ ఎన్. ఇక్కడ యూ ఆఫ్ ఎన్ రాసినాం కదా, యాక్చువల్లీ యూ ఆఫ్ ఎన్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ యూ ఆఫ్ ఎన్. ఓకే, యూ ఆఫ్ ఎన్ సేమ్ డెఫినేషన్, ఓన్లీ టీ బదులు ఎన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ పారాంథసిస్ బదులు స్క్వేర్ బ్రాకెట్, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. మిగిలిన అంతా సేమ్. యూ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఫర్ ఎన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, యూ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ ఎన్ లెస్ దెన్ 0. ఇక్కడ మీరు ఈ సిగ్నల్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. పాజిటివ్ 0 దగ్గర ఎంత యాంప్లిట్యూడ్ ఉంది, 1 ఉంది, 1 దగ్గర 1, 2 దగ్గర 1, 3 దగ్గర 1, 4 దగ్గర 1, అట్లా ఎక్కడ వరకు ఉంటుంది అంటే ఇన్ఫినిటీ దగ్గర కూడా 1 ఉంటుంది యాంప్లిట్యూడ్. నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టైం చూడండి, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 0, -2 0. ఇక్కడ చిన్న సర్కిల్ లాగా ఉంది కదా, అది అదే దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే 0ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, డిస్క్రీట్ టైమ్ సిగ్నల్స్లో మనము 0 అంటే ఆ లైన్ మీద ఏ స్మాల్ సర్కిల్ లైక్ ఏ 0 ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ 0 పైన టాప్స్లో ఆ జీరోస్ ఇక్కడ రాయాలని. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ సో యూ ఆఫ్ ఎన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ యూనిట్ discrete step sequence or unit discrete step signal, and u of n is equal to 1 for n greater than or equal to 0, u of n is equal to 0 for n less than 0. You can observe that from this diagram. Okay, unit step signal means always unit step signal is represented by u of t. Continuous time aithe u of t, discrete time aithe u of n. Okay, I hope you are clear about this. If you have any questions, you can ask me about this continuous time discrete step signal, continuous time step signal, discrete time step signal. Okay, so continuous time aithe u of t అని రాస్తాం, discrete time signal అయితే u of n అని రాస్తాం. discrete time step అయితే, continuous time step signal అయితే u of t అని రాస్తాం. Okay, now so unit impulse function. Okay, write down unit impulse function or signal. మీరు రాసుకోవాలి. ఇవి ఊరికే చూస్తే కథలాగా చూసి వింటే, స్టోరీలాగా వింటే చూసి మర్చిపోతారండి, సాయంకాలానికే మర్చిపోతారు, ఇవి గుర్తుండవు. మీకు అన్నీ తెలిసినట్టుగానే ఉంటుంది, కానీ మళ్ళీ ఒకసారి బుక్ క్లోజ్ చేసి గుర్తు చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే గుర్తురావు. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు వెన్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ ఐ సే మీకు రాసుకోమని చెప్పింది కంపల్సరీ మీరు నోట్ చేసుకోండి, లేకపోతే ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ. ఓకే, ఇంపల్స్ సిగ్నల్. నౌ యు సీ దిస్
delta is used to represent discrete time signal. Okay, delta is used to represent discrete time signal. Okay, delta is used to write to represent discrete time signal. డెల్టా అంటే ఇక్కడ ఉంది కదండి, డెల్టా టీ. ఓకే, డెల్టా టీ, డెల్టా టీ మీరేం రాస్తారంటే ఇవి రాసుకోండి. You write down this one, you write down this pulse, a single pulse, you write down a single pulse. ఆ సింగిల్ పల్స్ రాసుకున్న తర్వాత సింగిల్ వన్ ఇంపల్స్ అండి. ఇక్కడ మీరేం రాస్తారంటే యూ రైట్ డౌన్ లైక్ దిస్, యూ రైట్ డౌన్ దిస్ పల్స్. ఇక్కడ సింగిల్ పల్స్ ఉంది కదండి, యాక్సిస్ అండ్ పల్స్. ఓకే, యూ రైట్ డౌన్ దట్ పల్స్ అండ్ హియర్ యూ రైట్ డౌన్ డెల్టా టీ. టైమ్ యాక్సిస్ మీద టీనే రాయండి. ఓన్లీ జీరో దగ్గర మాత్రమే పల్స్ ఉండాలండి, ఇంకెక్కడ పల్స్ ఉండకూడదు. ఓన్లీ యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఏ పల్స్. ఇట్లా ఒక లైన్ రాసి పైన యారో రాస్తే దాన్ని ఇంపల్స్ అంటామండి. ఓకే, యూ రైట్ డౌన్ ఎన్ ఇంపల్స్ అట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో, దట్స్ ఆల్ అండి. ఏ డెల్టా టీ అని రాయొద్దు, ఓన్లీ డెల్టా టీ అని రాయండి. ఇక్కడ సిగ్నల్ పైన నేమ్ ఏంటంటే డెల్టా టీ. ఓకే, డెల్టా టీ అని రాసుకొని ఇది ఇటువైపు టీ రాయండి. ఆ డెల్టా టీ ఎక్కడ ఉండాలంటే జీరో దగ్గర ఉండాలి. జీరో దగ్గర అంటే టైమ్ యాక్సిస్ జీరో దగ్గర మీకు డెల్టా టీ ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిట్ ఇంపల్స్, కంటిన్యూయస్ టైమ్ ఇంపల్స్ సిగ్నల్. అది రాసుకున్న తర్వాత ఈ మ్యాథమెటికల్లో ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ మ్యాథమెటికల్ డెఫినేషన్ ఉంది కదా, డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఫర్ టీ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇవి రెండు రాసుకోండి. మీరు ఇప్పుడు ఒకటి సిగ్నల్ డ్రా చేసుకోమని చెప్పాను కదా, దెన్ యూ రైట్ డౌన్ delta t is equal to 0 for t not equal to 0 and integral minus infinity to infinity delta t dt is equal to 1. These two are very very important conditions to describe a unit impulse sequence or impulse signal. Okay, ivi rayodandi, I will tell you later. Ivi rayadu, idi rayadu, just only you write down this mathematical representation. Delta t is equal to 0 for t not equal to 0, delta t is equal to 1, integral minus infinity to infinity delta t dt is equal to 1. Okay, now what is we will see what is the meaning of this. ఈ ఇంపల్స్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఓన్లీ అట్ t is equal to 0. సో ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ డెల్టా t is equal to 0 ఫర్ t నాట్ ఈక్వల్ టు 0. దీని అర్థం ఏంటంటే ఎక్కడైతే t నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంటుందో అక్కడ ఇంపల్స్ ఉండదు అని. 0 అంటే ఏమి ఇంపల్స్ ఉండదు. ఎక్కడ ఉండదు అంటే టీ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, అదర్ దాన్ 0, ఓన్లీ 0 దగ్గర మాత్రమే ఇంపల్స్ ఉంటుంది. సో డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ టీ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. టీ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 మీన్స్ -1, -2, -3, -1.5, +1. సో ఫర్ ఆల్ అదర్ వాల్యూస్ ఎక్సెప్ట్ 0 ఇంపల్స్ విల్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది చూడండి. దీని అర్థం ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సమ్ ఫంక్షన్ మీన్స్ ఏరియా అండర్ delta t is equal to 1. Okay, these two are very important. You must remember, and also you have to know the meaning of this. Delta t is equal to 0 for t not equal to 0 means the impulse signal is available only at t is equal to 0. ఇక్కడ డెల్టా t అని ఉంటే అది 0 ఉండాలి, ఎక్కడంటే t నాట్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర. అదేవిధంగా ఏరియా అండర్ ద ఇంపల్స్ is equal to 1. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ క్లియర్లీ, if you observe this here, the area under the impulse is always 1. ఇక్కడ a అని ఉంది, but in general area of the signal is always area of impulse is always 1. Okay, that is the meaning of this. మీరు ఇంపల్స్ ని డిఫైన్ చేయమంటే ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏం డిఫైన్ చేయాలనంటే you have to write down these two conditions. Delta t is equal to 0 for t not equal to 0, integral minus infinity to infinity delta t dt is equal to 1. ఓకే, ఇది ఈ రెండు కండిషన్స్ రాసి మీరు ఆ సిగ్నల్ కనుక డ్రా చేస్తే ఇక్కడ ఉంది కదా, జస్ట్ వాట్ ఎవర్ ఐ టోల్డ్ యూ హియర్ దిస్ పల్స్, ఒకే పల్స్ డెల్టా టీ అని రాయండి, ఇటువైపు ఏమో టీ అని రాయండి, దెన్ దట్ ఈస్ ఎన్ యూనిట్ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ అబౌట్ దట్. యూనిట్ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ అంటే వాట్ ఈజ్ యూనిట్ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్? ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ నారో పల్స్ present at t is equal to 0
ఓన్లీ అట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రజెంట్ అట్ ఎనీవేర్. ఇంకా మిగిలిన టైం అంతా అది ఉండదండి, ఓన్లీ అట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మాత్రమే ఉంటుంది. అలాంటి పల్స్ని ఇంపల్స్, యూనిట్ ఇంపల్స్ అంటాం. వై వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ యూనిట్ ఇంపల్స్? బికాస్ ద ఏరియా అండర్ దట్ యూనిట్ ఇంపల్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 1. ఓకే, ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ డెల్టా t dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, ఆల్ ఆఫ్ యూ, please try to remember these two conditions for unit impulse function. Okay, next, discrete impulse sequence. Next we are going to see what is the discrete impulse function or discrete impulse sequence. ఈ discrete impulse sequence నేమ్ చెప్తామంటే delta n is equal to 1 for n is equal to 0 and 0 for n not equal to 0. ఓకే, n is equal to 0 దగ్గర ఇక్కడ ఈ పల్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు. n is equal to 0, ఇది n యాక్సిస్ అండి, టైమ్ యాక్సిస్ n, అండ్ అట్ n is equal to 0 యూ హ్యావ్ ఎ డెల్టా n. దాని హైట్ ఎంత ఉందండి? 1. అది ఇక్కడ రాస్తామండి, 1. డెల్టా n is equal to 1 at n is equal to 0 and 0 when n not equal to 0. ఓకే, n not equal to 0 అంటే 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 and so on up to minus infinity, this side and up to plus infinity. Okay, the impulse is available only at n is equal to 0. Okay, ఇప్పుడు ఈ సిగ్నల్ డ్రా చేసుకొని ఈ కండిషన్ రాసుకోండి. ద డిస్క్రీట్ వర్షన్ ఆఫ్ ద యూనిట్ ఇంపల్స్ ఇస్ కామన్లీ డినోటెడ్ బై డెల్టా ఎన్. ఇంతకుముందు మనం డెల్టా టీ రాసాం కదా కంటిన్యూస్ టైమ్ ఇంపల్స్ అయితే, ఇప్పుడు డెల్టా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 at for n is equal to 0 and 0 for n not equal to 0. Okay, I have written this. Okay, delta n is 1 at n is equal to 0 and 0 elsewhere or n not equal to 0. ఎక్కడైతే n వాల్యూ 0 కాకుండా అదర్ వాల్యూస్ ఉంటుందో అక్కడ ఇది 1 0 నండి. ఎక్కడైతే n is equal to 0 ఉంటుందో అక్కడ 1. ఓకే, దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ ఎలిమెంటరీ సిగ్నల్స్. ఫస్ట్ వన్ యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్, దెన్ వీ హ్యావ్ సీన్ యూనిట్ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్. రెండు అంటే మనం ప్యారలల్గా కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్, డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్ రెండు నేర్చుకుంటున్నామండి. యూనిట్ స్టెప్ కంటిన్యూస్ టైంలో చూసినాం, యూనిట్ స్టెప్ డిస్క్రీట్లో చూసినాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇంపల్స్ యూనిట్ స్టెప్ కంటిన్యూస్ యూనిట్ ఇంపల్స్ అండ్ డిస్క్రీట్ యూనిట్ ఇంపల్స్. కంటిన్యూస్కి అయితే ఇవి డెఫినేషన్స్. డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ టీ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ డెల్టా టీ డిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దీన్ని డెల్టా అని చదవాలండి. అదేవిధంగా డిస్క్రీట్ అయితే డెల్టా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అట్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 0 ఫర్ ఎన్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. డిస్క్రీట్కి డయాగ్రాము, కంటిన్యూస్కి ఇంతకుముందు స్లైడ్లో నేను 5th స్లైడ్లో చూపించాను కదా, దట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు డూ. నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ ఎలిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఆర్ సిగ్నల్. సో ఈ సిగ్నల్ అయినా ఓకే. సో దేర్ ఫోర్ now ఈ ramp function, unit ramp function, in this unit ramp function this is the first one continuous signal and continuous మనం ఫస్ట్ కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ చూద్దాం, తర్వాత డిస్క్రీట్ ర్యాంప్ చూద్దామండి. ఓకే, కంటిన్యూస్ ర్యాంప్లో అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ అంటే -∞ నుంచి 0 వరకు 0నే, ఆ తర్వాత లీనియర్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. లీనియర్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే టైం కనుక 1 ఇంక్రీజ్ అయితే యాంప్లిట్యూడ్ కూడా 1 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, టైం 2 అయితే యాంప్లిట్యూడ్ కూడా 2, 3కి టైం 3కి యాంప్లిట్యూడ్ 3, అట్లా లీనియర్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు స్లోప్ ఎంత అవుతుందండి? 1. యూనిట్ స్లోప్ అంటే స్లోప్ ఆఫ్ ద ర్యాంప్ సిగ్నల్ ఈజ్ 1. ఓకే, సో నౌ హియర్ ర్యాంప్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఆర్ ఆఫ్ టీ. ర్యాంప్ని మనం మ్యాథమెటికల్గా ఆర్ ఆఫ్ టీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆర్ ఆఫ్ టీ. దట్ ఆర్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఫర్ టీ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ 0 ఫర్ టీ లెస్ దాన్ 0. ఓకే, టీ అంటే సపోజ్ at t is equal to 0, what is r of t? At t is equal to 0, ఇది 0 అవుతుంది కదండి. at t is equal to 1, r of t is 1. at t is equal to 2, r of t is 2. Like that, linearly it rises. Signal rises linearly from 0 to infinity. ఇట్లా లీనియర్గా రైజ్ అవుతూ ఉంటుందండి. ఓకే, such type of signal is called unit ramp signal. యూనిట్ ర్యాంప్ అని ఎందుకు అంటామంటే బికాస్ the slope of the ramp signal is 1. 1 అంటే ఎట్లా, 1 యూనిట్ టైం యాక్సిస్లో ఇంక్రీజ్ అయితే యాంప్లిట్యూడ్ యాక్సిస్లో కూడా సేమ్ 1 ఉంటుంది, 1 రైజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వై వి సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ యూనిట్ ర్యాంప్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ ర్యాంప్ ఫంక్షన్. సో u of t
sorry, r of t is equal to t. This is a mathematical representation, this is a symbolic representation or diagram pictorial representation of unit ramp signal. దాన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే r of t is equal to t into u of t. ఓకే, ర్యాంప్ సిగ్నల్ ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే r of t is equal to t into u of t. ఇక్కడ t కామా t ఫర్ t గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, 0 ఫర్ t లెస్ దెన్ 0 అని రాస్తున్నాం కదండి. ఇవి కాకుండా ఇట్లా ఇదైనా రాయొచ్చు లేదా ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు, r of t is equal to t into u of t. Okay, now this is the continuous time ramp function or ramp signal. Next one, discrete ramp function. Okay, discrete. Now you can observe this. Discrete ramp means only one difference. On x-axis we will have a n, on y-axis you have a r of n. Okay, on x-axis we take n, on y-axis r of n. So the discrete time version of unit ramp function is defined as r of n is equal to n for n greater than or equal to 0 and 0 for n less than 0. So you see here, for n is equal to 0, what is r of n? 0. For n is equal to 1, amplitude is 1. For n is equal to 2, amplitude is 2. For n is equal to 3, amplitude is 3. Like that. For n is equal to 4, amplitude 4. Linearly the slope is increasing, slope is constant and signal is rising linearly. Okay, so therefore that is why we say that it is a, and also it is discrete, not continuous. ఎందుకు కంటిన్యూస్ కాదు? 0కి 1కి మధ్యలో సిగ్నల్ లేదండి, సిగ్నల్ ఈజ్ 0. that and also between 1 and 2 there is no signal. Like that, for between two adjacent samples there is no signal. Such type of signal is called discrete time signal. So therefore discrete ramp signal is represented by r of n. Continuous ramp aithe r of t. Okay, discrete ramp means r of n. Okay, r of n is equal to n for n greater than or equal to 0 and 0 for n less than or n less than 0. Okay, t badulu n rayadame, that is nothing different. Here also same. See, r of n is equal to n into u of n. Okay, ఇంతకు ముందు మనం r of t is equal to t into u of t రాసినాం కదా, సేమ్ థింగ్. సో r of n is equal to n into u of n. So this is the mathematical representation, this is the pictorial representation of a discrete ramp function. Okay, so I will stop this class here. If you have any questions you can ask me. Otherwise I will close the session. If anybody have any questions within next 1 minute, you can ask, 1 or 2 minutes you can ask me the question. Otherwise I will close the session. Anybody have any questions? మీరు ఒకసారి ఇవి సార్ వీటి మెటీరియల్ ఎప్పుడు ఇస్తారు సార్? మెటీరియల్ సార్, నోట్స్ ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత, ఓకే సార్, ఎవ్రీ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ యూనిట్కి సంబంధించిన మెటీరియల్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ మీకు ఇచ్చేస్తాను. బట్ మీరు ప్యారలల్గా ఈ రన్నింగ్ నోట్స్ లాగా నోట్ చేసుకోండి కొన్ని ఫంక్షన్స్. మీరు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పిన నోట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మీకు నేను ఒక 6-7 క్లాసెస్ పడుతుంది ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ కావడానికి. అప్పటి లోపల ఇవన్నీ మీరు రఫ్ నోట్స్లో అయినా కనీసం రాసుకోకపోతే మర్చిపోతారు. ఇవన్నీ మీరు ఏ రోజు ఆ రోజు రిఫర్ చేసుకుంటూ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీరు అడిగి క్లియర్ చేసుకుంటే మీకు చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది ఈ సబ్జెక్ట్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ దీని తర్వాత మీకు అన్లాక్ కమ్యూనికేషన్స్ అని వస్తుంది, తర్వాత డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్, ఆ తర్వాత డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్, ఆ తర్వాత మీకు ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్, చాలా సబ్జెక్ట్స్ ఈ సబ్జెక్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ఇట్స్ ఎ వెరీ బేసిక్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్. కాబట్టి మీరు ఇది చాలా కేర్ఫుల్గా చదువుకోవాలి. ప్రతిరోజు చెప్పింది ఏ రోజు చెప్పింది ఆ రోజు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటుంటే చాలా ఈజీ ఉంటుంది మీకు. యూ కెన్ స్కోర్ ఈవెన్ 100 మార్క్స్ ఆల్సో. మెనీ ఆఫ్ యువర్ సీనియర్స్ గాట్ 100 మార్క్స్ ఇన్ దిస్. సింపుల్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాథమెటికల్ ఓరియంటెడ్. కాబట్టి ప్రాక్టీస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఆ డయాగ్రామ్స్, ఆ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ అవి నేర్చుకుంటా డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఏ రోజుగా ఆ రోజు జస్ట్ మేము చెప్పింది అంతా ఒక 8 స్లైడ్సే. మీరు ఫాస్ట్గా వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్ వీ కెన్ రివైజ్ ఇట్. ఫాస్ట్గా చేసుకొని ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే పక్కన రాసి పెట్టుకోండి ఆ డౌట్స్ని. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీరు ఆ డౌట్స్ని క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. షెడ్యూల్ అట్లా చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు మీకు జరిగేది ఓన్లీ 3 సబ్జెక్ట్సే కదండి డైలీ. సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ స్పెండ్ చేయండి. సో దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ యూ కెన్ కవర్ ద సిలబస్. ఓకే, so I will stop here. I hope you don't have any questions. I will stop the session here. Thank you.